नमस्कार फ्रेंड्स, आज हूँ 12 जानुआरी सोमवार सकाळ 22टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ। जदि चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर बेल आइकन रे क्लिक करने आगे लेटेस्ट अपडेट पाइबापी। हार बढ़ुची यह एवं चिंतार राज्य सरकार। जदि कौन पिला स्कूल को सप्ताह धरी न आसती घर को स्कूल कर्तृपक्ष जीवे कहीं स्कूल आसुनी कौन असुविधा रही ए सबूर तथ्य संग्रह करेंगे। पितामाता सह आलोचना करेंगे, स्कूल को पुणी फेराई आणवे। एने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी करिछि प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय। प्राथमिक शिक्षा निर्देशालयर चिठी अनुसार गत डिसेम्बर 26 तारिख में ओडिशा राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग पक्षर समस्त जिलापाल को चिठी कर ड्रप आउट हार रखा, शिशु श्रमिक रखा और बाल्य विवाह रखा गुरुत्व दि जाएगी। जो जदि कौन पिला एक सप्ताह धरी स्कूल न आसे तेबे ता घर को स्कूल शिक्षक जीवे। आवश्यक हेले प्रधान शिक्षक, स्कूल परिचालना कमिटी सदस्य घर को जीवे। सीधा सड़क पिलार बापा माँ आलोचना करेंगे, कौन पाई स्कूल अधारू छाड़ी तार कारण पचारे। यह पछे सामाजिक, अर्थनैतिक, प्रवासी श्रमिक किंबा अन्य कारण रही बुझे। एपरिक पिला पुणी थे स्कूल नाम लिखाइबे। यह समस्त सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल पर कार्यकारी बाध्यतामूलक बोली कहुछि। सेहीपरि जदि घर परिदर्शन समय सूचना पाती जे आर्थिक समस्या पिलाटी कौन स्थान में शिशु श्रमिक भाव कार्य करुच्ची, तेबे श्रम विभाग सह जोगाजोग कर शिशुटी को मुखस्रोत में सामिल करने को कार्य करेंगे। घर को परिदर्शन समय जदि जाना पाती बाल्य विवाह शिशुटी अधारू पाठपढ़ा छाड़ी तेबे यह रखिए। खबर पंचायत राज और पानीय जल विभाग अधीनस्थ ओरमास पक्षर इडको प्रदर्शनी पड़िया आरंभ होइछि मेगा शिशिर सरस 2026। शनिवार सन्धार मान्यवर मत्स्य और प्राणी संपद विकास तथा अणु क्षुद्र और मध्यम उद्योग मंत्री गोकुलानंद मल्लिक हाथ में यह मेलार भव्य उद्घाटन होइछि। मेलार देशर विभिन्न राज्यों कारीगर, स्वयंसहायक गोष्ठी और उत्पादक माने निज उत्पाद प्रदर्शनी और विक्रय करुछंती। शिशिर सरस मेला स्वावलंबन और आत्मनिर्भरशीलतार एक अनन्य मंच। विकसित ओडिशा, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दिगरे यह ग्रामीण आत्मशक्तिर प्राणवंत प्रतिछवि। यही मेला माध्यम ग्रामांचल कारीगर और महिला स्वयंसहायक गोष्ठी मैंने निज परिश्रमर यथोचित मूल्य पर आर्थिक भाव सशक्त होउछंती। स्थानीय उत्पाद क्रय करी भोकाल फॉर लोकाल को साकार करने को मान्यवर मंत्री श्री गोकुलानंद मल्लिक आह्वान देइछंती। एही मेगा मेलारे ओडिशार 30 जिला सहित देशर अन्य 20टी राज्यर कारीगर और उत्पादक माने अंशग्रहण करिसेंती, जाहाकि एक मिनी इंडिया बजार भ्रम सृष्टि करुछि। मेला परिसर में 340टी विक्रय स्टल स्थापित होइथिबा बेले फूड जोन रे परिदर्शक मानक भारी भीड़ देखा मिलुछि। भोकाल फॉर लोकाल आह्वान को साकार करुवा एही मेला माध्यम स्वदेशी और जीआई टैग संबलपुरी और सुवर्णपुर हस्ततंत्र, कोरापुटर कलाजीरा चाउल और सुंदरगढ़ मिलेट परी उत्पाद जातीय स्तर में परिचय पाई। चलित वर्ष यह मेगा मेला माध्यम प्राय 30 कोटी टंकार व्यवसाय साधन लक्ष्य रखा। मेला अवसर में प्रतिदिन सन्धार विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होब। बॉलीवुड कंठशिल्पी दिव्य कुमार और हॉलीवुड लोकप्रिय कलाकार प्रस्तुति सह स्वर्गत ह्यूमान सागर स्मृति में ह्यूमान सागर नाइट कार्यक्रम यह मेल एक विशेष आकर्षण साजिब। सह मेला परिसर में तैयारी करा सेल्फी पॉइंट और शिशुमान विशेष प्ले जोन परिवार सह आसुवा परिदर्शकों को आकर्षित करुछि। चलित वर्ष मेला परिसर को परिष्कार और सुसज्जित और प्लास्टिक मुक्त रखा उपरे विशेष गुरुत्व दि जाइछि। परिसर में प्रवेश पथ और मुख्य रास्ता गुड़िक पारंपरिक झोटी कला सुसज्जित करा बेले परिदर्शक मान सुविधा पानीय जल, यथेष्ट आलोक व्यवस्था, सुरक्षा सह समस्त आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा दैछि। उल्लेखनीय जे आसंता 18 तारिख पर्यंत चलवाक शिशिर सरस 2026 प्रतिदिन सकाळ 10टा राति 10टा पर्यंत साधारण लोकों खोला रहिबो। परवर्ती खबर केंद्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को बड़ घोषणा। जनवरी 17 कोलकाता और गुवाहाटी मध्य चलिब प्रथम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमबंगर मालदा टाउन रे यार उद्घाटन करेंगे। कामाख्या और हावड़ा जंक्शन मध्य सप्ताह 6 दिन धरी यह ट्रेन चलिब। रेलमंत्री कहवा अनुसार 6टी नूतन अमृत भारत एक्सप्रेस आरंभ हो। गुरुवार दिल्ली में अनुष्ठित विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार उत्सव में जोगदे अश्विनी वैष्णव कहते 2026 में भारतीय रेलवाई एक बड़ परिवर्तन आणिबो। एथिरे समस्त प्रकार संस्कार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई व्यापक व्यवहार अंतर्भुक्त। रेलमंत्री कहते रेलवाई प्रजुक्तिविद्या और नवसृजन को प्रोत्साहित करने एक नूतन संचारात्मक पद्धति ग्रहण कर
ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନବସୃଜନ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏଆଇକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଥାର୍ଡ଼ ଏସି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଭଡ଼ା 2300 ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଏସି ଭଡ଼ା 3000 ରହିବ। ଫାଷ୍ଟ ଏସି ଭଡ଼ା 3600 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଏହି ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ 1000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 12ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଟା ନାଗଦା ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 180 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିଥିଲା। ଲୋକ ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ 4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଚାଲିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ତଳେ ପାଣି ପଡ଼ିନଥିଲା। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପରରେ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଉନ୍ନତ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ରହିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୌହାଟୀ ହାୱଡ଼ା ରୁଟ୍ରେ ବିମାନ ଭଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ 6000ରୁ 8000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ 10000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୌହାଟୀରୁ ହାୱଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପରର ଥାର୍ଡ଼ ଏସି ଭଡ଼ା 2300 ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇ ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସହିତ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ମହାନଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଇ ବସ୍ ସେବାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଗମନାଗମନକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ 25ଟି ନୂଆ ଇ ବସ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 25ଟି ଇ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମୁଦାୟ 50ଟି ଇ ବସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ବସ୍ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅଇଁଠାପାଲିଠାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ର ଟର୍ମିନାଲ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟର୍ମିନାଲ ଓ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 238 କୋଟି 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ବସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଇ ବସ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ହେବ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ବିଚାର କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବାଟ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମେହେରଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଡିସି ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବୈରାମ ବନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ମହମ୍ମଦ ମକିମଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ଦଳ। ମକିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଦଳ ନେଇ ସମୀକରଣ ଚାଲିଛି। ପୁରା ରାଜ୍ୟରୁ ମତାମତ ନିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଥିବ। ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଡ଼ିବ। ମକିମ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଯୁବ ସମାବେଶରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯୁବ ନେତା ଏକାଠି ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ। ଏଜେଣ୍ଡା ଓ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଛାମୁଆ ନେତା ଭାବେ ମକିମ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଥିଲେ। 2019ରୁ 2024 ଯାଏଁ କଂଗ୍ରେସର ଏକମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଜିତିଥିଲେ। ଏବେ ଝିଅ ସଫିଆ ବିଧାୟିକା। କଂଗ୍ରେସରୁ ମକିମଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। କଟକରେ ଦଳର ସମ୍ମାନ ରଖିଥିବା ନେତାକୁ ରାତାରାତି ବହିଷ୍କାର ଘଟଣାକୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ମକିମଙ୍କୁ ଯଦି ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବହିର ନାଁ ବଦଳିଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ କଳା ଶିକ୍ଷା ସହ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଖେଳ ଓ ଯୋଗ ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମୋଟ 55ଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2026-27ରୁ ପଢ଼ାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବହି ଛପା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ଏସ୍ସି 2025 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ବହିର ବିକାଶ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର 2ଟି ପୁସ୍ତକର ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଝୁଲଣା 1 ଥିବାବେଳେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଣିତ ଖେଳ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଝୁଲଣା 2 ମଜା ମଜାରେ ଗଣିତ ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6ଟି ବହି ପଢ଼ିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଷା ମହକ, ଓଡ଼ିଆ, ପଲ୍ଲବୀ, ଇଂରାଜୀ, ଗଣିତ ମେଳା, ଆମ ବିଚିତ୍ର, ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, କଳା ଶିକ୍ଷା, ଖେଳ ଓ ଯୋଗ, ଶାରୀରିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ା ହେବ। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଷା ମହକ 2, ଓଡ଼ିଆ, ପଲ୍ଲବୀ, ଇଂରାଜୀ, ଗଣିତ ମେଳା, ଆମ ବିଚିତ୍ର, ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, କଳା, ଖେଳ ଓ ଯୋଗ, ଶାରୀରିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ା ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଭାଷା ମହକ 3, ଓଡ଼ିଆ, ପଲ୍ଲବୀ, ଇଂରାଜୀ, ଗଣିତ ମେଳା, ଆମ ବିଚିତ୍ର, ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ନବରସ, କଳା, ଖେଳ ଓ ଯୋଗ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଶ୍ରେଣୀରେ 11 ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ବହି ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ, ଶାରୀରିକ, କଳା ଶିକ୍ଷା ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଷଷ୍ଠରେ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା, ଓଡ଼ିଆ, ଜସ୍ମିନ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ କଳିକା ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ କଳିକା ଭାଗ 1, ସଂସ୍କୃତ, ତଲାସ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ, ଜିଜ୍ଞାସା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ, ଭାରତ ଓ ଆମ ପୃଥିବୀ, କୌଶଳବୋଧ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, କଳା କୁଞ୍ଜ, କଳା, ଖେଳ ଶିକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ା ହେବ। ସେହିପରି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ, କଳା ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକର ନାଁ କଳାକୃତି ରଖାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ସୁରଭି ଓ କଳା ଶିକ୍ଷାର ନାଁ କୃତି ରଖାଯାଇଛି। ବାକି 9ଟି ପୁସ୍ତକ ନାମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପୁସ୍ତକ ନାମ ସହ ସମାନ ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନୂଆ ବହି ଢାଞ୍ଚାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 5 ଦିନିଆ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ 85,046 ଜଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଓ 81,948 ଜଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ନେବେ। ମୋଟ 1,66,964 ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ନେବେ। ଟି&ଏସ୍ସିଇଆର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷକ ଟ୍ରେନିଂ ମଡ୍ୟୁଲ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ ଟିଇ ଓ ଏସ୍ସିଇଆର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି କାମ ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମଚାରୀମାନେ 2026 ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଫେବୃଆରୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ 2026 ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭାଗୀୟ ପଦୋନ୍ନତି କମିଟି ଡିପିସି ବୈଠକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ୍। ରେୟାର ଆର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଦେଶରେ ହବ୍ ସାଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍ ପାଲଟିବ ଓଡ଼ିଶା। ଇଲୁମିନାଇଟ୍, ମୋନେଜାଇଟ୍, ରୁଟାଇଲ୍, ଜିରୋକୋମ୍, ସିଲୁମିନେଟ୍, ଗାର୍ନେଟ୍ ଭଳି ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଉତ୍ପାଦନର ଦେଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ବାଲିରୁ ବାହାରୁଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଦେଶର ଟାଇଟାନିୟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ପ୍ରୋସେସିଂରେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏରୋସ୍ପେସ୍, ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ, କେମିକାଲ, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପକୁ ବଳ ମିଳିବ। ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍ ପାଲଟିବ ଓଡ଼ିଶା। ଇଲୁମିନାଇଟ୍, ମୋନେଜାଇଟ୍, ରୁଟାଇଲ୍, ଜିରୋକୋମ୍, ସିଲୁମିନେଟ୍, ଗାର୍ନେଟ୍ ଭଳି ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଉତ୍ପାଦନର ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। 2019 ସୁଦ୍ଧା 1 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଇଲୁମିନାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏବେ 2029 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଟିଟାନିୟମ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଆମଦାନୀ କରୁଛି।
କାଜାକିସ୍ତାନର ଏକ କମ୍ପାନୀ ସହ ମିଶି ଟିଟାନିୟମ୍ ସ୍ଲଗ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଛତ୍ରପୁରରେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମ ଆଗେଇବ। ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଛତ୍ରପୁରର ଟିଟାନିୟମ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଓ ଟିଟାନିୟମ୍ ସ୍ପଞ୍ଜ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଓ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ IRLର ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। 2029-30 ସୁଦ୍ଧା 2600 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ NdPr ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଲିମିଟେଡ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେୟାର ଆର୍ଥ କମ୍ପାନୀ ଏ ଦିଗରେ ଜୋରଦାର କାମ କରୁଛି। ନୂଆ ଖଣି ହାତକୁ ନେଇଛି ବୋଲି IREL CDM ଶାରଦା ଭୂଷଣ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଗଞ୍ଜାମର ଛତ୍ରପୁରରେ କାରଖାନା କରି ଉପକୂଳ ବାଲିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ବାହାର କରିବା କାମରେ ଲାଗିଛି। ପୁରୀର ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଆଉ ଏକ ଖଣି ହାତକୁ ନେଇଛି IREL। ଏବେ ଚାଇନାରୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବାରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇବ ବୋଲି IREL CDM କହିଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 570 କିଲୋମିଟରରୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିର ବାଲିରେ ଥିବା ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଟାଇଟାନିୟମ୍ ସ୍ଲାଗ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ସ୍ପଞ୍ଜ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରେୟାର ଆର୍ଥ ସେକ୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ସରକାର କମାଇବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫାଇନ୍। ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫାଇନ୍କୁ ନେଇ ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଯାଏଁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ତା ସହ ଆଗକୁ ମୋଟା ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ 10,000 ନୁହେଁ କିମ୍ବା 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜରିମାନା। ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଦେଖି ଜରିମାନା କମାଇବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଜରିମାନା ରାଶିକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛି ବିଭାଗ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜରିମାନାକୁ କୋହଳ କରିବା ସହ ଟୋଲଗେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କଟକଣା କୋହଳ ପରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଥମୁନି ରାଜନୀତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ପରେ ଆଜି ସାଇକେଲ ରାଲି କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ପଲ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟର ଏବେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛି ବିଜେଡି। ତେବେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିଥିବା ଲୋକ ବେଶୀ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି କହି ବିରୋଧୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। 2019ରେ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଆକ୍ଟରେ ସଂଶୋଧନ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ଫାଇନ୍କୁ 2,000ରୁ 10,000 କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କେରଳ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫାଇନ୍କୁ 10,000ରୁ କମାଇଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସରକାର। ତେଣୁ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫାଇନ୍ କମାଇବା ନେଇ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଶନିବାରଠାରୁ ପଲ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ମିଳିବା ନେଇ ବିଭାଗ କହିଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର। ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଚାଳକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ରହିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ।